जीवन जीविका नुआ संभावना कृषि और कृषक कलकारखाना छुआ ठारू बुढ़ा सभिंकर कथा शिक्षा स्वास्थ्य हम सुविधा कहिबा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा। श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम शुणुछंती 90 FM रेडियो वसुधारू। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रायोजित तथा कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अटल वयो अभ्युदय योजना उपरे आधारित स्वतंत्र कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर स्वाभिमान 21तम अध्याय को आपण को स्वागत। आज विषय रही परिवार एवं संप्रदाय मध्य संपर्क। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रायोजित कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अटल वयो अभ्युदय योजना अभय उपरे आधारित एही कार्यक्रम सपनों का बादल तुझे बुलाए आमर वरिष्ठ आमर अभिमान। तेरा हर कदम जो नमस्कार बंधुगण, आपण शुणुछंती आमर विशेष कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर स्वाभिमान। एही कार्यक्रम सेही अमूल्य व्यक्तित्व मानक पई समर्पित जे मानकर अभिज्ञता एवं जीवन आम समाजर मूलधुआ अटे। सेमानक आखिरे हजार हजार जीवनर रंग अछि, सेमानक कुंचारे लुचि रहिथिबा कहानी अछि एवं सेमानक कथारे सत्यर महत्व अछि। आजिर अध्याय सेही मानक पई उत्सर्गीकृत जे माने आमको बढ़िबार प्रस्फुटित हेबार एवं आमको निस्वार्थपर प्रेम प्रदान करिसंती। बिल्कुल ठीक कथा कहिछ जेजे। आमर वरिष्ठ माने सेई बरगछ जहार छाई रे आमे सांत्वना पाइथाउ, किंतु समय बदलुछि, सेमानंकर आवश्यकता मध्य बदलुछि। आज आमे पुणी थरे देखिबा जे सरकार एवं समाज सेमानंक जीवन रे उन्नति आनिबा पई कोन पदक्षेप नेउछंती। आम वरिष्ठ मानंक पई सरकार अनेक योजना आरंभ करिसंती जहा सेमानंक जीवन को सहज करिथाए। हाँ लक्ष्मी, आउ यही योजना गुड़िकर उद्देश्य केवल सेमानकर समस्यार समाधान नुहे, बरं सेमानक जीवन को सम्मानजनक एवं सुखी करिबा। वृद्ध माने केवल जत्नर आवश्यकता करती नहीं, बरं सम्मान एवं आत्मनिर्भरशीलता मध्य आवश्यक। आसंतु एही योजना गुड़िक विषय गोटिए परे गोटिए आलोचना करिबा, जहा द्वारा आमे आमर श्रोता मानकु कहि परिबा जे सेमाने किपरे एहार फायदा नै परिबे। सर्वप्रथमे वरिष्ठ नागरिकंग पई एकीकृत कार्यक्रम एई विषय रे आलोचना करिबा। वृद्ध मानक पई एही योजना अत्यंत उपयोगी, जो माने एकलापण एवं जत्नर अभाव हेतु अवहेलार सम्मुखीन हेउछंती। एहा अधीन रे वृद्धाश्रम निरंतर जत्नगृह एवं अन्यान्य सुविधा पई बेसरकारी संस्था को सहायता जोगाई दिया जाउछि। कल्पना करंतु केते वयस्क व्यक्ति एथिरु आराम एवं सुरक्षा पाइबे। ठीक कहिछु मा लक्ष्मी। आउ असुविधारे पड़ुथिबा वृद्ध मानक पई सरकार एल्डर हेल्पलाइन नंबर 145667 आरंभ करिसंती। एही हेल्पलाइन रे पेंशन, आईनगत समस्या, राशन कार्ड, गृह योजना एवं आयुष्मान कार्ड परी सेवा गुड़िक विषय मागणारे सूचना प्रदान करे। यार अर्थ जदि जड़े वृद्ध व्यक्ति कौनसी सरकारी सेवा पाइबार असुविधार सम्मुखीन होउछंती, तेबे केवल गोटिए कॉल द्वारा से सठिक मार्गदर्शन पाई परिबे। आउ आमे मध्य मने रखिबा उचित जे वृद्ध मानकर उपयुक्त जत्न तालीम प्राप्त लोकंकु आवश्यक करे। एहाकु दृष्टि रे रखी सरकार जेरियाट्रिक केयर गिवर ट्रेनिंग कार्यक्रम आरंभ करिसंती।
ଏହା ଅଧୀନରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ସେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଥିବା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୟୋଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଏକ ଉତ୍ସାହ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିପିଏଲ୍ ବର୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୱାକର, ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର, ଶ୍ରବଣ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଅପରେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଇନ। ଏହା ସେହି ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସହାୟତା ଦାବି କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତଃପିଢ଼ି ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଏକତ୍ର ସମୟ ବିତାନ୍ତି, କେବଳ ବରିଷ୍ଠମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶିଖିବାର କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ। ଆଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା, ବହି ପଢ଼ିବା, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଆମକୁ ଏକ ବୟସ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତୁ ସିଲଭର ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କି? ଏହାର ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏକାକିତା ଏବଂ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏବଂ କେବଳ ମାନସିକ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରାଇବା, ଚାଲିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଯୋଜନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲାଭ ଆମ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସମ୍ମାନ କର, କାରଣ ଏହା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଐତିହ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି କହିବା, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने
और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। नमस्कार बंधुगण, आपण शुणुछंती आमर स्वतंत्र कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर स्वाभिमान। एही कार्यक्रम सेही मूल्यवान व्यक्तित्व मानक पई उत्सर्गीकृत, जहांकर अभिज्ञता एवं ज्ञान आम समाजर मूलदुआ अटे। सेमानक आखिरे हजार हजार रंग रहे, सेमानक कुंचारे लुकायित कहानी अछि एवं तांको शब्दरे सत्यर महत्व रहिछि। आजिर अध्याय समस्तଙ୍କ ପାଇଁ उत्सर्गीकृत। जेमाने आमको बढ़ुथुबार देखिले, आमको पोषण कले एवं आमको निस्वार्थपर प्रेम प्रदान कले। आज आमे केवल सेमानक जीवन विषय कथबार्ता करिबु नाही, बरং आमे किपरि सेमानक जीवन को उन्नत करि परिबा ताहा मध्य जानिबा। संपूर्ण ठीक कहिछन्ति जे आमर वरिष्ठ माने सेई गछ जहार छाई तले आमे सांत्वना पाइथाउ। सेमाने आमको आमर मूल सहित संयोग करती, आमको जीवनर मूल्यवान शिक्षा दियंती एवं सेमानंकर अभिज्ञता सहित आमर पथ को आलोकित करती। किंतु समय बदलिबा सहित सेमानंकर आवश्यकता मध्य बदलुछि। सेमानंकर सम्मान केवल शब्दरे सीमित रहिबा उचित नुहे, बरं आमर कार्य मध्य प्रतिफलित हेबा उचित। हाँ लक्ष्मी, यह सत्य जे परिवर्तित समय सहित आमको मध्य सेमानक प्रति आमर दायित्व को अधिक गंभीरतार सह नेबाकू पड़िबो। आज आमे केवल सरकार एवं समाज वृद्ध मानक पई कौन करुछु ताहा जानिबा नाही, बरं आमे एक समाज भावरे आमर दायित्व किपरि पूरण करि परिबा से विषय मध्य आलोचना करिबु। आउ आमे केवल योजना गुड़िक विषय आलोचना करिबु नाही, बरं किछि भावप्रवण कहानी मध्य बांटिबु, किछि प्रेरणादायक अनुभूति शुणिबु एवं आम श्रोता मानक ठारु जानिबाकू चाहिबु जे सेमाने निज घरे वयस्क मानक पई कोन करूछंती। ठीक कहिछु लक्ष्मी, किंतु यह पूर्वरु गोटे प्रश्न, आमे कोन आमर वरिष्ठ मानक सहित सेतिकी समय बिताउछु जेतिकी सेमानकर हक? कोन आमे सेमानक सहित बसी कहानी शुणुछु, सेमानक अनुभूतिरु शिखुछु कि आउ सेमानकु अनुभव करबाकू देउ जे सेमान आम पई केते मूल्यवान? भावन्तु आउ एही आलोचना रे आम सहित जोग दियंतु। आउ आमर वरिष्ठ माने आम पई कोन सब करिछंती से विषय मध्य चिंता करंतु। से तांकर समग्र जीवन आमकु सजाइबारे, आमकु सशक्त करिबारे बिताइले। एबे समय आसीछि सेमानंकर जरूरी को बुझिबा, सेमानंकर सुखर जत्न नेबा एवं जीवनर एई पर्याୟରେ सेमाने सम्मान एवं प्रेम सहित बंची पारिबे। अवश्य। तेणु बंधुगण, आजिर विशेष धारावाहिक रे आमे सेही पदक्षेप गुड़िक विषय आलोचना करिबु जहाँ वृद्ध मानक जीवन रे उन्नति आनी पारे। किछि प्रेरणादायक कहानी सुनिबा आउ आपणक विचारधारा मध्य जानिबा। जे चलंतु कार्यक्रम आरंभ करिबा। आम सहित रुहंतु एवं आसंतु एकत्र आमर वरिष्ठ मानंकु सेही सम्मान देबा जोथि पई सेमाने प्रकृतरे योग्य अटंती।
ଆଜି ବି ସମାନ କଥା। ରିୟା କଲେଜ ଯାଇଛି, ରାଜୀବ ଅଫିସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ରାଧା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଘର ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଶରୀରର ଦରଜ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ହେଲେ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି? ମୋର ସମୟ କେବଳ ଏହି ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି କି? ନମସ୍କାର ଜେଜେମା, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ହା 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 ହା। ବାସ୍, ବୟସ ସହିତ ଦେହ ପା ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ କେତେବେଳେ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ଏକଲାପଣ ଆହୁରି ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜେଜେମା, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ, ଆମେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମର ନିବିଡ଼ତା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋର ସ୍ଥାନ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଜେଜେମା, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ଜେଜେମା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ କି? ବେଳେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଜେଜେମା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଛୁ କି ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ନା ଝିଅ, ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଝିଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ ଅନେକ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଗୀତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବା ନାହିଁ? ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଜେମା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ତୁମର ପସନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯେପରି ତୁମେ ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ କହୁଥିଲ। କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତୁମ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ସତେଜ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ସହିତ ବସି କିଛି ସମୟ ବିତାଇବ। ମା, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ଜେଜେମା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ କି? ବେଳେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଜେଜେମା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଛୁ କି ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ନା ଝିଅ, ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଝିଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ ଅନେକ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଗୀତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବା ନାହିଁ? ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଜେମା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ତୁମର ପସନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯେପରି ତୁମେ ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ କହୁଥିଲ। କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତୁମ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ସତେଜ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ସହିତ ବସି କିଛି ସମୟ ବିତାଇବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ମନର କଥା ବୁଝି ପାରିଛ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା, ତୁମ ସହିତ ହସିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। बंधुगण, आपण केबे भाबिछंती कि आमर प्राचीन माने सेमानकु खुशी रखिबा पई महंगा उपहार किंबा बड़ सुविधा आवश्यक करती नाही? सेमाने केवल आमर समय, स्नेह एवं सम्मान आवश्यक करती। एक कप चा सहित बसी सेमानक कथा शुणिबा, सेमानक अनुभूति बुझिबा, सेमानक मुहरे हस आनिबा पई यथेष्ट। बिल्कुल जेजे, आउ ए छोट छोट जिनिस जहाँ आम पई साधारण मने हुए सेमानंक पई मूल्यवान। वरिष्ठ माने केवल आमर पारिवारिक इतिहास किंबा परंपरार अभिभावक नुहंती, सेमाने हेउछंती दर्पण, जेउथिरे आमे आमर भविष्यतर झलक देखि परिबा। सेमानंकर कहानी, सेमानंकर अभिज्ञता, सेमानंकर शिक्षा एगुड़िक हेउछि भंडार, जहाकु आमे जेते अधिक बुझी परिबा आमे सेते अधिक समृद्ध हेबा। तू सत कहूछु लक्ष्मी, किंतु दुखर विषय आमे प्रायतः आमर द्रुत गतिशील जीवन सहित एते व्यस्त थाउ जे आमे जानी पारु नाहु जे सेमानक पाखरे आम पाई अनेक कहानी, जीवनर शिक्षा आउ बेले बेले केवल आम हाँ रे हाँ भरिबाकु इच्छा। आहुरी मध्य एहा केते थर घटे जहाँ आमे भाबु चल काली जेजे बापांक सह बसिबा, वर्तमान बहुत काम अछि। आउ सेई काली केबे आसे नाही। सेमानंक पाखकु जिबा, सेमानंक सहित बसिबा, सेमानंकर कहानी शुणिबा समय हेउछि वर्तमान एबे। अवश्य मोर मने अछि, मो जेजेमा पिलादिनर कहानी कहवाकू भल पाउथिले। जेतेबेले से पुराणा जिनिस गुड़ाकू मने पकांती तांको आखिरे एक भिन्न चमक देखा जाए। किंतु जेतेबेले मु छोट थिली मु भाबिली एही जिनिस गुड़िक सेते विशेष होई न पारे। वर्तमान मु बड़ होई सारिछि, मु बुझी पारुछि जे सेगुड़िक केवल कहानी नुहे, सेगुड़िक जीवनर कला शिखिबा पई शिक्षा थिला। हाँ, जेतेबेले आमे किछि समय पई अटकी जानती एवं सेमानंक शब्दको गभीर भावरे देखिबा पई चेष्टा करंती, एहा ही आमे अनुभव करू। अनेक थर सेमानंकर कहानी आमको प्रश्नर उत्तर देइथाए, जहा विषय आमे निजे द्वंद्वरे थाउ। आमर जीवन अनुभूति बाहरे से आम जीवन पुस्तक पृष्ठारु कौन ठीक आउ कौन भूल ताहा हमको बुझाइबाकु चेष्टा करंती। तेबे बंधुगण, आमे काहेकि आम जेजेबापा जेजेमा आम चारि पाखरे थिबा वरिष्ठ मानक सहित किछि मुहूर्त बिताइबु नाही? सेमानक कहानी सुन, सेमानक सहित बस एवं आम पई केते गुरुत्वपूर्ण ताहा सेमानकु अनुभव कर। हाँ, कारण सेमानंक साथी केवल आम जीवन को उन्नत करे नहीं, बरंग आमको मध्य शिक्षा दिए जे प्रेम
ଏବଂ ସ୍ନେହ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯିଏ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ହିମାଦ୍ରି ଦାସ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏବେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଘର କାମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରେ ଆଜ୍ଞା। ପାଠ କୋଉ ଯାଏ ପଢିଛ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ହଁ, ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବାବା, ମାମା ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ, ତାର ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି। ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା? ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜେଜେମା ଏଇ 2021 ନଷ୍ଟ ଗଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ଯେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସମୟ କଟଉଥିଲ ଦିନକୁ? ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜନ୍ମ ହବାଠୁ ମାନେ ପୁରା ସେ ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ତା ପାଖରେ ରହେ, ଖାଏ, ତା ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଶୁଏ। ହଁ, କେମିତି ଲାଗେ? ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମୟ କଟୁଥିଲା? ଜେଜେମା କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗପ? ଜେଜେମାର ମୁଁ ଜୀବନ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଜେଜେମାର ବିଶେଷ କରି ତାର ଏତେ ସବୁ ନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି ତାର ଜୀବନ। ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଭଲ ମାନେ ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିବି, ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୋ ପାଖରେ ଜଗିଥିବ, ଆସିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବୁ ଆମେ, ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଥିଲା। ଜେଜେମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ସେ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାତି, ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ। ତେବେ ଜେଜେମାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଜେମା ମତେ ସବୁବେଳେ ଶିଖଉଥିଲା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ କାମ କର। ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ କାମଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କରିଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହଉଛି, ଯେମିତିକି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରେ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିର ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି, ଯେମିତିକି ଆମର ହଳ, ବଳଦ, ଶଗଡ଼, ଗୁହାଳ, କେତେ ସବୁ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡିଗଲାଣି। ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁ ନିଜେ ଯାଏ, ଫଟୋ ଉଠାଏ, ତାକୁ ମୋ ଫେସବୁକରେ ପକାଏ, ତା ବିଷୟରେ 2 ପଦ ଲେଖେ ଓଡିଆରେ। ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇ କାମ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି। ଜେଜେମା କ'ଣ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଏଗୁଡ଼ା ତାର ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମ ଗାଁରେ ହୁଏ ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ସେ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉ ଛୁଆ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜେଜେମା କେବେ କାହାଣୀ ଗପ କିଛି ଶୁଣାନ୍ତି? ଜେଜେମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀରେ ପଢୁଥିଲି, ନର୍ସରୀ କେଜି ସମୟରେ ମତେ ଗପ ଶୁଣାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଇମା କାହାଣୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ, ସେ ସବୁ? ସେଇ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଗୁଡାକ ଆଉ। ଭଲ ଲାଗେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଦିନ, ଖରା ଛୁଟି ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଲାଇନ କଟି ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଲାଇନ କଟିଯାଏ, ଆମେ ଖରା ଦିନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଶୁଣୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟାହି ଘର ଥିଲା, ଆମର ଛାତ ଘର ନଥିଲା, ବୁଝିଲେ, ଆମର ମାନେ ବାଡି ପଟେ ଆମେ ଶୋଉ, ମାନେ ଘର ଅଗଣା ବାଡି ପଟେ ଶୋଉ, ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇଦବୁ, ଖଟ ପଡିଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସି ଘରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଡର ଲାଗିଲା ବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଛ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଘଡଘଡି ମାରେ, ଘଡଘଡି ମାରିଲା, ଘଡଘଡି ମାନେ ଚଡକ ଯୋଉ ମାରେ, ଆସିକି ତା କାନି ତଳେ ପଶିଯିବି। ଆରେ ବା, କେମିତି ଜେଜେମାଙ୍କ ଗଲା ପରେ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା? ଜେଜେମା ତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଆମ ଘରର ବାପା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲି। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମତେ, ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ପୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲ୍ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଯେ ଆମ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର।
ଶେଷ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ସମୟ ବିତାଇଥିଲ? ଯଦି ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଚାଲିନଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ। ଆଉ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ବୃଦ୍ଧମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼ା କେବଳ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଭାବୁ କି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଠିକ୍ କହିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆମ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକଲାପଣ, ଚିନ୍ତା, ଏପରିକି ଉଦାସୀନତାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ କହିଛ ଜେଜେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ ଆମ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ରେଡିଓ ବସୁଧା, ରେଡିଓ ବସୁଧା, ରେଡିଓ ବସୁଧା। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଆମ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଅଜା, ଆଈ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପିଲାଦିନ କଟିଛି। ତାଙ୍କଠୁ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଶୁଣି, ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲୁ। ନିଜର ପାଠପଢ଼ା, ସ୍କୁଲ, କୋଚିଂ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଦିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି କେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଅଜାଇଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ପକାଇଛୁ। ତାପରେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାହାରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଘରକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯିବା ଭିତରେ ବି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା କି ଅଜାଇଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିନୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବାଣ୍ଟିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଥିବା କାହାଣୀ, ଉପଦେଶ ଆଦି ଏବଂ ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ଆମକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଘରେ ଏକାଠି ଖୁସି ମନାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା। ଆମେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ନ କରି ନିଜକୁ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ଆଦିଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ନ ବସେଇ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ ହସ ଖୁସି ହେବା, ତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେନି ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ବୋଝ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ରେଡିଓ ବସୁଧା, ରେଡିଓ ବସୁଧା, ରେଡିଓ ବସୁଧା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲେ ତାହା ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଏକଲାପଣକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ
ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ଆମର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଉ ଉତ୍ତରଟି ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କେତେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ମାନ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦିନସାରା ଅନେକ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ, ଯଥା ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟୟନ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥାଉ କି? ଏହା ହିଁ ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଜେଜେ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ସର୍ବଦା ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସମୟ କାହା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବସୁଥିଲେ, କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ କି? ସତ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଦିନ କିପରି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ, ସେହି ସମୟରେ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଅନେକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହା କେବଳ ଶିଖିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଘଟଣା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ତଥାପି ପରିବାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏବଂ କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅନୁଭୂତି ଲେଖିବା, ରେକର୍ଡ କରିବା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ? ଏକଦମ ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧମାନେ କେବଳ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ନୁହେଁ, ନିୟମିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଔଷଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା। ହାଲୁକା ଚାଲିବା, ଯୋଗ କିମ୍ବା ସରଳ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ବ୍ୟାୟାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପରିଚିତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏକ ସଉକ ଖୋଜ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରଖିପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ପୁରୁଣା ସଉକ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ଯେପରିକି ବଗିଚା କାମ, ସଙ୍ଗୀତ, ବହି ପଢ଼ିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କିମ୍ବା ଆଜିର ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଲେଖା ପରି କିଛି ନୂଆ କଥା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବନାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଯେପରିକି ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, ଉତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ପୁରୁଣା ଦିନର ଫଟୋ ଦେଖିବା
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି କରେ। ହଁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଦେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତି ଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗର୍ବ। ସେମାନେ କେବଳ ଆମ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଆମର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। କାରଣ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଛାଇ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବେ। ଆଉ ଏହି ଯତ୍ନ କେବଳ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏକ ସାମାନ୍ୟ ହସ, ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଜେଜେମା ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ଏପରି ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଆମର ସହାନୁଭୂତି ଅପେକ୍ଷା ଆମର ସାଥୀ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବସିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଅନୁଭବ କେବଳ ଆମ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମ ସମାଜରେ କିମ୍ବା ଆମ ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ତେବେ ଆମେ କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିବା, ହସିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, ତେବେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମନ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି, ଗୃହର ସମୃଦ୍ଧତା ବଢ଼େ ଯେଉଁଠାରେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ନିବେଦନ ଅଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ବସ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଶୁଣ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କପ୍ ଚା ପିଅ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ତୁମେ କେମିତି ଅଛ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ଏହି ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେବ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କ କଲୋନୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଲାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଏହି ଅନୁଭବ ଆମ ସମାଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ ଯେ ପରିବାର କେବଳ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ରେଡ଼ିଓ ଧାରାବାହିକ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଅନୁଭବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ଯିବାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଯାହା ଏହି ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର
ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାଟିଲି କରମା ସାଗରେ ନାଗର କାଟିଲି କରମା ଶାଗ ମୁଁ କାଟିଲି କରମା ଶାଗ ଶାଗ ଧୋଇ ଗଲି ମୁଁ ଦେହ ଜେଇଲି ନଣନ୍ଦ କରିଲେ ରାଗ ମୋର ନଣନ୍ଦ କରିଲେ ରାଗ। ନଈରେ ପଡ଼ିଛି ସୁଅଲ ନାଗରି ନଈରେ ପଡ଼ିଛି ସୁଅ ଆଲୋ ନଈରେ ପଡ଼ିଛି ସୁଅ ନାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ କହ ମତେ ତୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ କହ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ନିଜର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଜେଜେ ନାତୁଣୀ ଯୋଡ଼ି ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। तेरा हर कदम जो